हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार, जय स्वामीनारायण। आगळना पीरियड में आपणे पाठ 11 पूर्ण कर्यो ने हवे अत्यारे आपणे स्वाध्याय तरफ जईए छीए। बराबर, तो स्वाध्याय में पहलो प्रश्न आपणे विकल्पनो जोए छे। तो अहींया विकल्प आप्या छे कि अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। तो अहींया शुं सूचनामां कहे छे, कारण के हवे तमारे संस्कृत भाषा में सूचना आववानी छे। तो अधोलिखितेभ्य नीचे आपेला विकल्पेभ्य विकल्पोमांथी समुचितम एटले योग्य अने उत्तरम चिनुत योग्य जवाब, उत्तर एटले जवाब, चिनुत एटले शोधीने लखो। विकल्पना आंसर नीचे आपेला ज होय एमांथी आपणे शोधीने जवाब लखवानो होय छे। तो पहलो विकल्प आपणे एवो छे, वित्तदासः धनिको अपि कीदृशः आसीत्। के वित्तदास, पहला तमे प्रश्न समजवो पड़े कि वित्तदास धनिक होवा छतां पण केवो हतो। तो आपने तरत ज ख्याल आवी जाए कि पाठनी अंदर आपणे अनुवाद कर्यो त्यारे आवी ज गयो छे कि लुब्धः, केवो छे, लोभियो छे। धनवान घणा होय पण एनो पैसा वापरवामां जीव चाले नहीं, धन वापरे नहीं, एटले कहेवाय कि धनिक होवा छतां पण केवो छे, लुब्धः। बराबर, तो ए कर्मणी भूत कृदंत पण थाय, टटढढण। बराबर, ए कर्मणी भूत कृदंतमां पण तमारे अभ्यासनी अंदर आवो शब्द आवशे। तो हवे आपणे बीजो विकल्प जोईए कि कूटनाथस्य गृहे के अतिथयः भविष्यन्ति। આપણો બીજો વિકલ્પ કેવો છે, તો પ્રશ્ન સમજીએ કે કૂટનાથના ઘરે કે એટલે કોણ, અતિથય ભવિષ્યંતિ મહેમાન બનવાના છે, કે કૂટનાથના ઘરે કોણ મહેમાન બનવાના છે। તો તમને વિકલ્પમાંથી જણી જાય, ખબર પડી જાય તમને કે પોતાના કુટુંબીજનો, એવો આપણે શબ્દ આવ્યો હતો પાઠની અંદર, તમને યાદ હોય તો। बराबर है, कौन मेहमान बनवाना है, एना कुटुंब, एना परिवारना माणसों। बराबर, तो 4 विकल्प आप्या होय एमां आपणे आपणा पाठनी अंदर कयो शब्द आव्यो ते तो ख्याल ज होय ने, एटले तरत ज एनो जवाब आपणने आवडे कि कुटुंबी जना। पण प्रश्न समजवो पड़े तमारे। हवे त्रीजो विकल्प शुं छे कि वित्तदासः कूटनाथय केन भावेन पात्राणि प्रायच्छत। हवे અહીં શું કે वित्तदासे कूटनाथने कया भावथी वासणो आप्या, केन भावेन। अहींया छे केन भावेन, तो प्रश्न आपणे समजवो कि कया भावथी वासणो आप्या। तो अहींया विकल्पमां 4 आप्या छे कि एनामां मात्र धर्म भाव हतो, दया भाव हतो, मित्र भाव हतो, प्रातिवेशिक भावेन। प्रातिवेशिक एटले शुं थाय, तो कि पड़ोशी। तो तमने ए शब्दनो अर्थ खबर होवो जोईए, कया भावथी एणे आप्या कि पड़ोशी धर्म भावनाने कारणे एणे वासणो आप्या हता। हवे आपणे चौथा विकल्प पर जईए कि कूटनाथ कदा पात्राणि प्रत्यर्पयितुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत। बराबर, कि कूटनाथ कदा ए आव्यो छे, क्यारे, कि वासणो पाछा आपवा गयो त्यारे वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत। कि कूटनाथ क्यारे वासणो पाछा आपवा माटे वित्तदासने घरे गयो, तो पात्र उपयोग अवसाने। पहली बार जयरे वासणो आपवा माटे गयो तो क्यारे गयो छे, तो कि पात्र उपयोग अवसाने। तो वासणोनो एकवार उपयोग थई गयो त्यार पछी वासणो पाछा आपवा माटे गयो छे। बराबर, हवे 5मो विकल्प आपणे जोईए कि किम संप्राप्य वित्तदासः विस्मितः अभवत्। किम संप्राप्य, शू मेळवीने वित्तदास विस्मित अभवत। विस्मित एटले नवाई पाम्यो अथवा तो आश्चर्यचकित थई गयो, कि शू मेळवीने वित्तदास एकदम आश्चर्यचकित थई गयो अथवा तो नवाई पाम्यो, खुश थई गयो, कि प्रसन्न थई गयो। तो अहींया विकल्प आपेला छे, एमां तमे जुओ। तो एना विकल्पमां जुओ तमे कि शू मेळवीने वित्तदास खुश थई गयो अथवा तो प्रसन्न थई। तो अहींया ग विकल्प आप्यो छे, एमां लखेલું છે कि नूतनानी पात्राणी छे। तो नूतनानी पात्राणी छे, तो नूतनानी पात्राणी आपणो जवाब छे कि नवा वासणो, एने शुं मळ्युं, नवा वासणो मळ्या। पोताना वासणो तो हता ज अने बीजा उमेरीने नवा वासणो कूटनाथे आप्या, कारण के कूटनीति करी थी। एटले नूतनानी पात्राणी मेळवीने वित्तदास खुश थई गयो कि मैं तो वासणो आप्या, ए पण आवी गया अने एनी साथे नवा वासणो पण
મને મળી ગયા, એટલા માટે એ ખુશ થઈ ગયો. હવે આપણે છઠ્ઠો વિકલ્પ જોઈએ કે છઠ્ઠા વિકલ્પમાં છે ભવતઃ સર્વાણી પાત્રાણી મૃતાની. ભવત એટલે શું થાય? તમારા. સર્વાણી પાત્રાણી મૃતાની, બધા વાસણો મરી ગયા છે. એતત વાક્યમ કહ વદતી. હવે અહીં પ્રશ્ન પૂછો કે એતત એટલે આ સર્વનામ છે, વાક્યમ એટલે વાક્ય, કહ વદતી, કહ એટલે કોણ, પ્રશ્નવાચક સર્વનામ છે કે આ વાક્ય કોણ બોલે છે. તો આપણે તરત જ ખ્યાલ આવે કે તમારા બધા વાસણ મરી ગયા છે એમ કોણે કહ્યું? તો કે કૂટનીતિવાળા કૂટનાથે કહ્યું. જો પાઠમાં ધ્યાન હોય એને બધા જ વિકલ્પ આવડે, પણ ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. તો કૂટનાથ આ વાક્ય બોલે છે. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2માં તમને મેં કીધું તો પાઠ ઉપરથી ખાલી જગ્યા આવે. તો આ પ્રશ્ન એવો છે કે ખાલી જગ્યા છે, બરાબર. હવે ખાલી જગ્યા પાઠ ઉપરથી છે તો આ પહેલું જ વાક્ય છે કે અસ્તિ વિતદાસો નામ પ્રભુત લોભ વણિજન કશ્ચિત એકસ્ય વણિજન. તો તમને પાઠના શબ્દો જો સંસ્કૃતમાં ધ્યાન હોય તો જ આ તમે પાઠ ઉપરથી ખાલી જગ્યા પૂરી શકો કે કોઈ એક લુબ્ધ વણિજન પ્રાતિવેશિક અસ્તિ. તો એ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ પાઠનું પહેલું વાક્ય છે, એની અંદર કયા શબ્દો અહીંયા કૂટે છે એ ખાલી જગ્યા તરીકે મૂક્યા છે. તો એ પણ તમારે ખ્યાલ રાખવાનો. કાનિચિત લઘુની નૂતનાની પાત્રાણીય અપી તત્ર સ્થાપિતવાન. તો અહીંયા લઘુની છે, તો કેવા નાના અને નવા વાસણો. જો તમને અનુવાદ આવડે ને તો એના પરથી તમને સંસ્કૃત શબ્દ યાદ આવી જાય, અને તમારે પાઠમાં શબ્દોમાં ધ્યાન રાખવું જ પડશે, અને તો જ આ સંસ્કૃત વાક્ય ખબર હોય. કારણ કે હોશિયારને તો આવડે, 2-5 જણાનું જ બધું સાચું જ હોય, પણ બધાએ જો તમારે માર્ક્સ વધારે મેળવવા હોય તો બધાએ ધ્યાન આપવું જ પડે. કે તો નૂતનાની પાત્રાણી, પછી ખાલી જગ્યા કતિપયેશુ દિવસેશુ કૂટનાથ પુનરપી વિતદાસમ પાત્રેભ્ય પાર્થયત. કતિપયેશુ વિગતેશુ એટલે કે પસાર થઈ ગયેલા દિવસો. જો અહીંયા સપ્તમી વિભક્તિ હોય, બરાબર, તો ત્યાં પણ સપ્તમી વિભક્તિનો શબ્દ આવે, એ પણ તમારે ખ્યાલ રાખવો પડશે. કતિપયેશુ દિવસેશુ, તો વિગતેશુ એટલે કે વીતી ગયેલા કેટલાક દિવસો પછી કૂટનાથ ફરીવાર વાસણો માગવા માટે વિતદાસ પાસે જાય છે. તો પછી ચોથી ખાલી જગ્યામાં તસ્મે પાત્રાણી દત્તવાન પુનરપી. હવે વિતદાસને લોભ લાગ્યો, કારણ કે પહેલી વાર વાસણો આપી ગયો, એની સાથે થોડાક નવા વાસણો પણ એણે આપ્યા, એટલે લાલચ થઈ. લોભ ને લાલચ તો બુરી બલા કહેવાય. એટલે શું કહે છે? તસ્મે પુનરપી પાત્રાણી દત્તવાન, ફરીવાર એ વાસણ આપવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. સર્વાન ઇષ્ટાન પાત્રાણી દત્તવાન, જેને જોઈતા હતા બધા વાસણો આપવા માટે તૈયાર થઈ. પછી 5મી ખાલી જગ્યામાં શું કહે? કૂટનાથ અકથયત. કૂટનાથે કહ્યું, પણ શું કહ્યું? કૂટનાથ અકથયત. કૂટનાથે એને ફરીવાર કહ્યું કે મને આ વાસણો આપો, બરાબર. તો આ રીતે તમારું પાઠમાં ધ્યાન હોય તો તમને એ આવડે, અને વિકલ્પો તો એમાં તમને આપેલા જ હોય છે, તો તમારું ધ્યાન હશે તો તમને આવડશે. ઓકે, જો અહીં આપેલા છે સશોકમ અકથયત. અહીંયા દ્વિતીય વિભક્તિ લગાડો, કૌંસમાં શબ્દ આપ્યા હોય એને વિભક્તિ ન હોય તો એવી ખાલી જગ્યા પૂછાય, બરાબર. પછી અહીંયા જો સર્વ મને ઈષ્ટ છે તો ઈષ્ટાની, સર્વાની, ઈષ્ટાની, પાત્રાણી. તો અહીંયા જે વિભક્તિ લાગે એ જ ખાલી જગ્યામાં લગાડો. વ્યતિતેશુ, તમને મેં કીધું ને સપ્તમી વિભક્તિ છે. કતિપયેશુ, શું, તો આને શું લગાડવાનું? વ્યતિતેશુ. પછી નૂતન છે તો અહીંયા શું છે? લઘુની, તો નૂતનાની, એવું તમારે લગાડવાનું રહે, બરાબર. બાજુમાં વિકલ્પ તમને આપેલા જ હોય છે જવાબના, પણ તમારે શોધીને લખતા આપણને આવડવું જોઈએ. હવે પ્રશ્ન 3ની અંદર શું કહે છે? તો પ્રશ્ન 3ની અંદર આપણે સંસ્કૃતમાં સવાલ જવાબ લખવાના છે. હવે એમાં પણ તમારે સંસ્કૃતમાં જ ધ્યાન રાખવું પડે. વાક્ય રચના આવડે તો જ તમને ખબર હોય આ સવાલ કયા વાક્યનો છે. તો જો એક વાક્યને સંસ્કૃત ભાષાયામ ઉત્તર લિખત, એટલે આપણે એક જ મોટા ભાગે એક વાક્યના અમુક 2-5 પ્રશ્નો એવા છે કે 2-3 વાક્ય જવાબ લખવા પડે, એ 2-3 વાક્યો છે. બાકી બધા પ્રશ્નોના જવાબ એક જ વાક્યમાં હોય, અને એમાંય તે આપણે 1 થી 2 જ શબ્દો તમારે સંસ્કૃતના જવાબના લખવાના હોય છે. બાકી તો એનું જ લખવાનું હોય
કે કૂટનાથ કિમર્થમ પાત્રાણી અયાચત? તો પહેલાં પ્રશ્ન સમજો કે કૂટનાથ શા માટે વાસણો માગવા માટે ગયો હતો? તો કૂટનાથ કુટુંબીજના ભોજન નિર્માણ અર્થાય પાત્રાણી અયાચત, કારણ કે પોતાને ત્યાં મહેમાન આવવાના છે, એના ભોજન બનાવવા માટે વાસણો માગવા ગયો. હવે બીજા પ્રશ્નમાં શું? કિમ સંપ્રાપ્ય વિતદાસ પ્રસન્ન સંજાત? તો ખાલી જગ્યામાં આવ્યું કે કિમ એટલે શું મેળવીને વિતદાસ ખુશ થયો હતો? કે લઘુની નૂતનાની પાત્રાણી સંપ્રાપ્ય વિતદાસ પ્રસન્ન સંજાત, કે નવા ને નાના વાસણો મળ્યા એનાથી એ ખુશ થઈ ગયો. ત્રીજા પ્રશ્નમાં કહે છે કૂટનાથ ગૃહમ ગત્વા વિતદાસ કિમ અયાચત? કે કૂટનાથના ઘરે જઈને વિતદાસે શેની માગણી કરી? તો એ પોતાના સ્વકીયાની પાત્રાણી, કે કૂટનાથ ગૃહમ ગત્વા વિતદાસ સ્વકીયાની પાત્રાણી અયાચત, પોતાના વાસણો જે આપ્યા હતા ફરીવાર 1 મહિના સુધી પાછા આપવા ન આવ્યો ત્યારે વિતદાસ એના ઘરે વાસણો માગવા માટે જાય છે. એટલે કે સ્વકીયાની પાત્રાણી પોતાના વાસણો માગવા માટે ગયો. પછી ચોથા પ્રશ્ન કે નિર્જીવાનામ પાત્રાણામ કિમ ન સંભવતી? તો નિર્જીવ વાસણો હોય એનું શું ન થાય, શું શક્ય ન બને? તો કે મરણમ, કે નિર્જીવ વસ્તુ છે, વાસણો છે, એનું મરણમ ન સંભવતી અથવા તો મૃત્યુ ન સંભવતી સમાનાર્થી શબ્દ આપણે લખી શકીએ. બરાબર. પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે કિમ સર્વથા નશ્યતિ? શું ચોક્કસ નાશ પામે છે? કે ધ્રુવમ સર્વથા નશ્યતિ, કે શું બધી રીતે નાશ પામતો? કે ચોક્કસ નાશ પામે છે. બરાબર. હવે ત્યાર પછી અહીંયા કૃદંતનો પ્રકાર છે. તો કૃદંતના પ્રકાર તો આપણને શીખી ગયા છે. આપણે ઓનલાઈનમાં તમારે આ ટોપિક ચાલી ગયો છે કૃદંતના પ્રકારો. 5 થી 6 કૃદંતો આપણે ભણાવીએ છીએ. બરાબર. તો અહીંયા જો લુબ્ધ, તો તટ ઢઢણ આવે એને કર્મણી ભૂત કૃદંત કહેવાય. ત ટ ઠ ડ ઢ અણ. બરાબર. ટટ ઢઢણ આવું આવે એને કર્મણી ભૂત કૃદંત, એટલે કે ધ આવ્યો છે અહીંયા, તો કર્મણી ભૂત કૃદંત થશે. પછી દત્તાની, કારણ કે કૃદંત આ છે નપુંસકલિંગ છે, દત્તાની એટલે કે આજ્ઞાતકાળ છે આની એટલે. પછી સંપ્રાપ્ય, તો એ સંબંધક ભૂત કૃદંત છે, કારણ કે પાછળ ય પ્રત્યય આવ્યો છે અને આગળ સ અવ્યય છે, એટલે એને સંબંધક ભૂત કૃદંત કહેવાય. પછી પ્રત્ય અર્પયિતુમ, પાઠ ચલાવ્યો ત્યારે મેં કીધું હતું કે કોઈ પણ શબ્દની પાછળ તુમ આવે તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? હેતુવર્ત કૃદંત કહીએ. પછી વશ્ચનીય, ચ માંથી અ છૂટો પાડો એટલે અનીય થાય. અનીય અથવા અણીય આવે એટલે એ વિધ્યર્થ કૃદંત બને છે. બરાબર છે. પછી બાકીનું છે એ સર્વનામ છે, નહ એ સર્વનામ છે, અને દત્તાની છે એ આજ્ઞાતકાળ છે આની. હવે આપણે આગળ જોઈએ. હવે એમાં આપણે ગુજરાતીમાં સવાલ જવાબ જોવા છે. બરાબર છે. વિભક્તિને એવું તો આપણે આવી ગયું છે. હવે આપણે આ ગુજરાતીમાં સવાલ જવાબ જોઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 9 છે માતૃભાષાયામ ઉત્તરતઃ. માતૃભાષા એટલે આપણે ગુજરાતમાં રહીએ તો આપણી માતૃભાષા કઈ કહેવાય? ગુજરાતી કહેવાય. તો ગુજરાતી ભાષામાં સવાલ જવાબ લખો અથવા તો ટૂંકનોંધ લખો. પાત્રાલેખન આવે તો ટૂંકનોંધ તરીકે આવે કૂટનાથ અને વિતદાસ. અને અહીંયા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા, પણ આના પરથી ટૂંકનોંધ પણ 2 પાત્ર ઉપરથી પૂછી શકાય. ત્યારે તમે ઘણા વિદ્યાર્થી એવું હોય સંસ્કૃતનો ફકરો પાઠનો લખી નાખે છે. તમારે જ્યારે ટૂંકનોંધ લખવાની આવે, સવાલ જવાબ આવે તો ઉપર સૂચના લખી હોય કે ગુર્જર ભાષાયામ ઉત્તર લિખત અથવા તો માતૃભાષાયામ ઉત્તરત લિખત એવું લખેલું જ હોય તો માતૃભાષા છે, ગુર્જર ભાષા છે, એ બધું ગુજરાતીમાં લખવાનું હોય. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ખબર જ નથી હોતી પેપરની અંદર, તો સંસ્કૃતમાં શોર્ટ નોટ લખી નાખે, પેરેગ્રાફ. પછી આ મોટા સવાલ જવાબ હોય તો એને એમ થાય કે આ કૂટનાથ ને વિતદાસનો છે, ચાલો પેરેગ્રાફ લખે. તો પાઠમાં જે પેરેગ્રાફ ભાષાંતરમાં પૂછ્યો ને એ બેઠો લખી નાખતા હોય. તો એવું ન થાય એનો ખ્યાલ તમારે રાખવો પડે, કારણ કે ટૂંકનોંધ છે એનો જવાબ પણ ગુજરાતીમાં હોય. ભલે કદાચ ટાઇટલ તમને કૂટનાથ સંસ્કૃતમાં લખેલું આવે તો કંઈ સંસ્કૃતમાં ટૂંકનોંધ ન લખવાની હોય. તમારે એને પાત્ર લેખન છે તો એ તો કૂટનાથ એવું સંસ્કૃત શબ્દ લખેલો હોય, અથવા તો વિતદાસ એવું સંસ્કૃત શબ્દ પેપરની અંદર હોય કે આની શોર્ટ નોટ લખો.
ટૂંકનોંધ લખો તો તમારે ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનું છે, સંસ્કૃત ભાષામાં ટૂંકનોંધ કે પ્રશ્નોનો જવાબ લખવાનો નથી. ભલે સવાલ તમને સંસ્કૃત તરીકે ટાઇટલ આપ્યું હોય છતાં એનો જવાબ આપણે ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનો છે. તો અહીંયા 2 પ્રશ્નો છે આપણે મોટા. કૂટનાથે વિતદાસને છેતરવા માટે કઈ યોજના બનાવી? તો તમને મેં પાઠ ચલાવ્યો ત્યારે કીધું હતું, પહેલો પેરેગ્રાફ જ છે કે કૂટનાથનો પડોશી વિતદાસ છે, પણ ખૂબ જ સમૃદ્ધ ધનવાન છે છતાં લોભ્યો છે. એટલે કૂટનાથે એક દિવસ વિચાર્યું કે મારે આને કોઈ પણ પ્રકારે છેતરવો જોઈએ. તો કેવી રીતે છેતરવો? તો એણે મનમાં વિચાર્યું કે મારા ઘરે કાલ મહેમાન આવવાના છે, તો એના ઘરે હું વાસણો માગવા જાઉં. વાસણો માગવા ગયો એટલે વિતદાસે એને વાસણો આપ્યા, પણ એણે શું કર્યું કે વાસણોની સાથે પાછા આપવા ગયો ત્યારે નવા બીજા વાસણો આપ્યા. કે આ લોભીઓ તો છે જ, એટલે નવા વાસણો જોઈને પાછો એ ફરીવાર માગવા માટે જાય. તો ફરીવાર માગવા માટે જાય તો કે આપે છે, તો વિતદાસને થાય કે આ બીજી વાર મને ઝાઝા વાસણ મળશે, વધારે વાસણ મળશે, તો બીજી વાર પણ આપે છે. એટલે આવી યોજના કૂટનાથ છે પોતાના મનની અંદર કૂટનીતિ કરે છે અને યોજના બનાવે છે અને વિતદાસને છેતરે છે. છેવટે વાસણો પાછા આપતો નથી. પછી વિતદાસે કૂટનાથની બીજી વાર પાત્રો શા માટે? તો આમાં પણ એનો જવાબ આવી ગયો કે વિતદાસે ફરીવાર શા માટે વાસણો આપ્યા? તો કે એકવાર એણે કૂટનાથને વાસણો આપ્યા, પછી એની સાથે એણે નવા વાસણો પણ પાછા આપ્યા. એટલે વિતદાસને લાલચ થઈ કે આ બીજી વાર જ્યારે વાસણો આપવા આવશે ત્યારે વધારે વાસણો લઈને જ આવવાનો છે. એટલે વિતદાસે કૂટનાથને ફરીવાર વાસણો, પણ એ આપવા આવ્યો નહીં. અને જ્યારે વિતદાસ એના ઘરે લેવા માટે જાય છે ત્યારે કહે છે કે મેં આપેલા વાસણો તમારા ઘરે શોભે છે અને તમે આપેલા વાસણો મારા ઘરે મળી ગયા છે, એટલે હવે મારી પાસે વાસણો છે નહીં. આટલું કહી અને કૂટનાથ કૂટનીતિ અપનાવે છે. એટલે લોભ અને લાલચમાં છેતરાવું પડે છે. એટલે ક્યારેય કોઈ લોભ લાલચમાં આવવું નહીં, એવું અહીં કહેવા માગે છે. અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે 12મો પાઠ ચલાવીએ છીએ. અસ્તુ. નમસ્કાર.